ہمارے ساتھ ہیں جی عبدالقیوم صاحب، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ امریکہ ایران لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے یہ جنگ رک گئی ہے، مگر ابھی آپ کو عبدالقیوم صاحب بتائیں کہ تازہ صورتحال کیا ہے۔ ادھر سے چائنا کا دورہ ٹرمپ صاحب کا شروع ہو گیا۔ سر کیا اپڈیٹ ہے ابھی تک؟ دیکھیں مبارک صاحب، اسرائیل اور امریکہ نے یعنی اتنی خطرناک بمباری کی ایران کے اوپر، یہ سمجھتے ہوئے کہ 2 دن کے اندر ایران جو ہے وہ گر جائے گا۔ یہ بڑے بڑے جو اینالسٹوں نے بولا کہ یہ اتنی بڑی بیوقوفی تھی کہ کوئی صدر تو دور کی بات ہے، عام کسی ملک کا بھی صدر ہوتا تو وہ سوچتا نہ، لیکن امریکہ کے صدر نے یہ غلطی کی۔ ایران آج کئی مہینوں سے لڑ رہا ہے اور ایران نے اتنے سبق ان کو سکھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بڑے الائٹ پائلٹس F-35 کے جب انہوں نے ایران نے حملہ کیا، کہتے ہیں کہ طوفان کی طرح وہاں پہ بارش کی طرح میزائل گرے، ان کے 42 F-35 تباہ ہوئے اور اس کے ساتھ پائلٹس بھی تھے۔ یہ کوشچن ہوا تھا کہ پائلٹس کدھر گئے، تو ابھی وہ بات بھی لیک آؤٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے بولا کہ ان کے بڑے بڑے قابل پائلٹ جو تھے اسرائیل کے، وہ تباہ ہوئے تھے اسی بمباری میں۔ امریکہ ابھی تازہ صورتحال بتائیے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو، ابھی جو چند گھنٹوں میں یا پچھلے ایک دن میں واقعات پیش آئے۔ ابھی دیکھیں کہ اسرائیل نے یو اے ای کو کچھ ڈیفنس سسٹم دیا اور اس کے ساتھ اپنے بندے بھیجے۔ ایران نے یہاں بمباری کر کے ان کا تباہی کی وہاں پہ۔ قطر میں قطر میں پھر امریکہ نے کوئی اور بمبار شہر وہاں گٹھے کیے تھے، تو کل قطر پہ بھی ایران نے بمباری کی، وہاں پہ میزائل مارے یعنی، اور ان کا وہ ستیہ ناش کر دیا۔ سوچنے کی یہ بات ہے مبارک صاحب کہ ایران امریکہ کے مقابلے میں کوئی بڑا ملک نہیں ہے، اور امریکہ کی جو طاقت ہے، ملٹری پاور ہے، اس کو ایران کیسے شکست دے رہا ہے، یعنی یہ حیرانگی کی بات ہے۔ اور اصل میں یہ بھی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرموز بند کیا ہوا ہے امریکہ نے، باہر 2-3 جہاز کھڑے کر کے اپنے اندر سے ایرانیوں نے بند کیا ہوا ہے، تو اس کی جو تباہی ہوئی ہے دنیا میں ہو رہی ہے، اور دن بدن ڈیزل اور پیٹرول کے جو ریٹس ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ ایران نہیں ڈر رہا ان سے، یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایران ڈر کیوں نہیں رہا۔ ایران نے یہ بھی دھمکی ماری ہے کہ دیکھیں 14 پوائنٹس ہمارے اگر امریکہ ایکسپٹ کر لے تو ہم امن کے لیے سیز فائر یا ایک جنگ بندی کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے 14 پوائنٹس امریکہ کو ایکسپٹ کرنے ہوں گے۔ ہم کوئی بھی امریکہ کی شرط قبول نہیں کر سکتے، نہ اس کی دھمکی کو ہم لفظ دیتے ہیں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری سانس پہ ایران چل رہا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی برداشت نہیں ہوگا، یا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، تو اس نے بولا ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں، ہماری افواج تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم کر کے دکھاؤ۔ پھر دنیا یہ ایک الفاظ کہ دنیا کوئی نئی چیز دیکھے گی، پھر یعنی نئی چیز کا مطلب لوگ اخذ کر رہے ہیں کہ شاید ایران آلریڈی بہت سارے ایٹم بم بنا چکا ہے، اور وہ شاید اس دفعہ ایسا کام کر جائے کہ دنیا کو پریشان کرے، یا دنیا حیران ہو جائے، یا اسرائیل اور امریکہ جو ہیں ان کے ہوش ٹھکانے میں آ جائیں۔ یہ نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں فواق صاحب، امریکہ جو شروع ہی سے چائنا کو روکنے کے لیے وینزویلا کا پیٹرول بند کروایا، ایران کو حملہ کر کے ان کی کتنا نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کرایا، اسرائیل کی تو تباہی ہو گئی ہے نا۔ اسرائیل تو کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ آئی سی یو میں ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں کہ وہ آلریڈی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر کس منہ سے امریکہ کے صدر چائنا جا رہا ہے، جبکہ چائنا کو سب پتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے کیا گیا ہے۔ رشیا کو مدد دے دے کہ یوکرین میں امریکہ نے مدد دی، ہر قسم کے ہتھیار دیے، یورپ نے دیے، وہ کس منہ سے وہاں جائے گا وہاں پہ اور رشیا کے خلاف باتیں کرے گا؟ چائنا کا صدر، اس کا امریکہ کے صدر جانے کے فوراً بعد رشیا کا صدر جانے والا ہے، ایک دن کے بعد۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے مبارک صاحب۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بتا دیں، دبئی کسی ہوٹل پہ، کوئی بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کو بھی ایران نے اڑا دیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی شاید اسرائیلی تھے یا امریکن تھے، لیکن یہ باتیں
बता नहीं रहे कि कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है। जिस तरह सर ने भी अभी बताया कि कतर में भी तबाही मचा दी है और ये झड़पें जारी हैं। अच्छा सर, नॉर्थ कोरिया क्या कोई इस वक्त ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो ईरान के समंदर के करीब-करीब, थोड़ी-सी तफसीलात बताइए, क्या मामला है वो? हाँ जी, ये देखें कि अखबारों में ये एक नई न्यूज आई है, नई खबर आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो समुंदर है बाहरली तरफ, जहां अमेरिका के दो जहाज, बहरी जहाज या आप कहें कि डिस्ट्रॉयर्स खड़े हैं, उनके नजदीक आगे पीछे नॉर्थ कोरिया की एटॉमिक यानी जो जो होती है सबमरीन्स, वो देखी गई हैं या वो उनको ट्रेस किया गया है या उनकी खबर मिली है अमेरिका को। और ये फिर खबरों में आया कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी जो बेस्ट सबमरीन्स हैं वो ईरान की मदद के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भेजी हैं। लाजमी बात है, नॉर्थ कोरिया एक एटमी पावर है और उसकी जो सबमरीन्स हैं वो किसी से कम नहीं होंगी, और ये चाइना और रशिया की मदद से आई होंगी, उनकी मर्जी से आई होंगी कि जो कुछ करना है अभी करो, क्योंकि अमेरिका को थोड़ा सा डराने के लिए कि तुम अगर ये करेगा तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और नॉर्थ कोरिया एक्चुअली मिसाइल उसे दिए हैं, ये आपको पता ही है, और दुनिया को भी शायद पता लग गया है कि कम से कम उन्होंने इंटरनेशनल जो होते हैं कॉन्टिनेंटल मिसाइल वो उन्होंने दिए हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ अंडरग्राउंड चाइना और रशिया दे रहा है। रशिया तो ओपनली दे रहा है, चाइना छुप के दे रहा है, क्योंकि चाइना का बिजनेस की। अच्छा जी, यूक्रेन जंग का कोई लग रहा है कि रिजल्ट निकलने वाला है। रशियन सदर ने कहा कि मैं जहां चाहता है यूक्रेन का सदर मेरे साथ मुलाकात करे, हम इसमें बातचीत करेंगे। क्या देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो यूक्रेन जंग है वो ठंड प्रोग्राम हो जाएगा? ये देखें मोबाइल साहब, उसने पुतिन ने एक बयान दिया कल के उम्मीद है कि यूक्रेन की जंग जो है जल्द बंद हो जाएगी। लेकिन रशिया ने बहुत सारे एरिया का कब्जा किया हुआ है, बड़ी उसकी दवाई की है, और प्रोबेबली रशिया चाहता है कि ये जंग बंद हो जाए। वो ईरान की तरफ भी उसकी तो जो है, यूक्रेन में भी है, वो वहां पे लड़ाई कर रहा है। तो ये अभी जो अमेरिका का सदर चाइना में जा रहा है, वहां जाके ये चीजें दोनों मेरे ख्याल में डिस्कस होंगी चाइना के सदर से। और ये ईरान ने बोला है कि अमेरिका, चाइना और रशियन को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि ईरान जो है ये जंग हमारी बंद कराओ, ईरान की जंग बंद करवाओ। ये अमेरिका का सदर कह रहा है, जबकि ईरानी जो है वो कहते हैं कि ठीक है हम जंग बंद करेंगे, तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है, और हम उसको तभी भूलेंगे जब 14 पॉइंट जो हमने लिख के दिए और उसमें बड़े अभी और कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हैं। उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पक्की ईरान की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करो, ये ईरान की प्रॉपर्टी है, हम इससे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। एटमी मवाद और मिसाइल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी, ये हमारी मुल्क की सलामती की एक चीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। जितना नुकसान हुआ वो हमें पैसे दो, हमारे पैसे जो फ्रीज तुमने किए हुए कई बिलियन डॉलर वो वापस करो, और दुनिया से माफी मांगो, और इस तरह के और कुछ पॉइंट है जो 14 पॉइंट्स है। तो अमेरिका तो उसको कहते हैं स्टूपिड। कल उसने बोला ना आपको, आपके सामने ये पॉइंट उसने दिया कि ये स्टूपिड पॉइंट जवाब दिया है ईरान ने 10 दिन के बाद। तो ईरान जो टाइम गेन किया, उसने गेन कर रहा था, उसमें एक्चुअली वो कहते हैं कि ईरान अपनी अफवाज को जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है कि कुछ भी करेगा। अभी अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके ऊपर रूस के और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल गिरने वाले हैं। ये एक एनालिस्ट ने बोला कि अभी जो मिसाइल है वो खतरनाक, ईरान मारेगा इनको, तबाही करेगा, छोड़ेगा नहीं इनको, और इसराइल तो ऑलरेडी घुटनों पे है। तो ये तभी पॉइंट्स एक्सेप्ट होंगे जो कि अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका को वहां पे बड़ी अपोजिशन है, और वहां पार्लियामेंट में अपने कांग्रेस में कि तुमने ये क्या किया, क्या हमारे ऊपर अजाब आ गया, और तुम अभी तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये चाइना की विजिट में मवाल साहब शायद ये कुछ पॉइंट वहां पे डिस्कस हों। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, एक इस्लामी मुल्क ईरान, अब हमारा एक मसला नहीं ना, हमारा तो इस्लाम भी जो है कोई मुख्तलिफ फिरकों में बटा हुआ है, उसने इसराइल को सबक सिखाया, अमेरिका को सबक सिखाया। जो दूसरे इस्लामी ममालिक अरब हैं वो तमाशबीनी में पड़े थे,
उन्होंने ना कोई अपने लिए मुल्क के लिए तैयारी की, दूसरों के सहारे पे बैठे रहे। अगर ये सारे मिल जाते तो इसराइल कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ये भी एटमी ताकत सब बन सकते थे। अब एटमी ताकत बड़ी मुसीबत आजकल बनी इसराइल, क्योंकि एटमी ताकत है वो अरबों के लिए मुसीबत बना हुआ। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है कि इस्लामी ममालिक में या इस्लामी लोगों में इत्तेफाक नहीं। हर बंदे के पास बैठ जाओ, वो अपना इस्लाम निकाल के बैठ जाएगा, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। लेकिन 1400 साल वाला जो पहला इस्लाम था, अगर उसके मुताबिक चल रहे होते तो कोई भी दुश्मन आज इनका मुकाबला न कर पाता। चैनल को सब्सक्राइब कर